দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আলোচনা অনুষ্ঠান চ্যানেল ফোকাসে RTV ও চায়না মিডিয়া গ্রুপের এই আয়োজনের সঙ্গে আছি আমি ইউয়ে আনন্দী। এই অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলবো বাংলাদেশ ও চীনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে। আজ আমরা গর্ভাবস্থান, নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং গর্ভবতী নারীদের মৃত্যুর হার কমানোর বিষয় নিয়ে। এই বিষয়ে কথা বলতে আজ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন প্রেসিডেন্ট অফ OTSB অধ্যাপক ডক্টর সামিনা চৌধুরী। আপনাকে স্বাগতম। আরেকজন গেস্ট পিপিডির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক কোঅর্ডিনেটর মাদাম জিন আইরং। আপনাকে স্বাগতম। খুব খুশি হলাম আজকে আমরা দুজন নারী বিষয়ক বিশেষজ্ঞকে আমাদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করতে পেরেছি। প্রথমে আমি অধ্যাপক ডক্টর সামিনা চৌধুরীকে প্রশ্ন করব। OTSB মূলত বাংলাদেশে কি কি কাজ করছে? মাতৃ মৃত্যু হার কমাতে এই সংস্থাটির ভূমিকা সম্পর্কে দর্শকদেরকে কিছু বলেন। OGSB এর অর্থটা কি? এটা হলো অবস্টেট্রিক্যাল এন্ড গাইনোকোলজিক্যাল সোসাইটি অফ বাংলাদেশ। এটা হলো স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞদের একটি প্রতিষ্ঠান। এর জন্ম হয়েছিল জাস্ট আফটার লিবারেশন ওয়ার। 72 আমাদের জন্ম, যুদ্ধ হয়েছে আমাদের 1971-এ, এবং তখন দেখা গেছে যে বাংলাদেশে 2 লক্ষাধিক নারী নির্যাতিত এবং অধিকাংশই প্রেগনেন্ট ছিলেন এবং তাদেরকে সোসাইটি অ্যাকসেপ্ট করেনি। তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে এদেশের যে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞগণ ছিলেন তারা এই OGSB এই সংস্থাটি জন্ম দেন। এবং তখন থেকে আমরা যে উদ্দেশ্যে কাজ করেছি তার মধ্যে হলো প্রথমেই হচ্ছে এই নির্যাতিতা নারীদের পাশে দাঁড়ানো। 2 নম্বর হলো মাতৃমৃত্যু কমানো। কারণ গর্ভবতী মহিলা যারাই ছিলেন, যারা স্বাভাবিক ভাবেই হয়তো গর্ভবতী হয়েছে, তাদেরও তো সেবার জায়গা ছিল না বা কোথায় যাবে, সমস্ত দেশ তো বিধ্বস্ত। তখন থেকেই নারী স্বাস্থ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ OGSB কাজ করে যাচ্ছে। এবার আমি মাদাম জিয়ারংকে জিজ্ঞেস করব, আপনি তো পিপিডিতে আছেন। পিপিডির 1994 সালে প্রতিষ্ঠার পর এই সংস্থার মধ্যে চীন এবং বাংলাদেশ কি কি ভূমিকা পালন করে আসছেন? Okay, so as you already introduced, the PPD Partners in Population and Development, which is an intergovernment alliance of 27 developing countries across Asia, Africa, Latin America, and the Middle East. It is representing 60% of the world population. So PPD was established during the United Nations International Conference on Population and Development in 1994 in Cairo, with the exclusive mandate of promoting and strengthening South-South cooperation in rights and gender-based family planning, reproductive health, population and development within the frame of ICPD program of action. PPD has permanent observer status at the United Nations. The headquarters of PPD is located in Agra, Dhaka. So this, as you're asking, what is the role of the Bangladesh and China? I think the government of Bangladesh is a hosting country. So the role is very important. It hosting the headquarters of PPD in Dhaka and providing all necessary administrative and technical support. Bangladesh is also providing comprehensive privileges like United Nations office and the diplomatic missions having representations in Bangladesh. And we know that Bangladesh government also donated a very precious land to PPD to extend necessary administrative and financial assistance for construction of PPD Secretary Office complex in Agragan administrative zone. So I would like to take a very humble and honored to grateful acknowledge the remarkable leadership and outstanding contributions of the Honorable Prime Minister and Honorable Minister of Health and Family Welfare, Mr. Zaid Malik, MP to PPD for the promotion of the South-South cooperation worldwide. As for the role of China, we know that China is, as a leading member country, providing
crucial government leadership, technical and finance assistance during the 12 years of its chairmanship of the organization. Okay, so China donated 2.5 million US dollars for construction of the PPD Secretary Office complex in Dhaka on the precious land donated by the government of Bangladesh. And China donated reproductive health commodities to Bangladesh and technical equipment to the Muhammadpur Fertility Center to improve its family planning service provisions. And China also did a lot of country capacity buildings for more than 3,000 for the member country government and public health professionals at China, CTC, entirely at its own expenses. And another thing is that in 2003 and 2013, China provided a set of sophisticated international internet server with related equipment. And recently, Chinese embassy and also provide some official office equipment to PPD. And currently, Chinese embassy is also working on the donation of microbus to PPD secretary in Dhaka. ডক্টর সামিনা চৌধুরী, আপনাদের সংস্থার অধীনে কতগুলো প্রকল্প চালু রয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়নে কারা সহযোগিতা করছে? আমরা ওজিএসবি অনেকগুলো সংস্থার সাথে, ইউএন এজেন্সির সাথে আমাদের কোলাবোরেশনে কাজ হয় এবং আমাদের কোলাবোরেশনের সবচেয়ে বড় এবং আমাদের সবচেয়ে ক্লোজ ফ্রেন্ড হলো বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট। এবং এছাড়া আমরা যখন কাজ শুরু করি তখন গভর্নমেন্টের সাথে আমরা যে একটা মডেল তৈরি করেছি যে একটা গভর্নমেন্টের সাথে আমরা প্রফেশনাল অর্গানাইজেশন এবং সেই সাথে আমাদের কোনো একটা ডোনার এজেন্সি, এই তিন সংস্থা মিলে আমরা কাজ করছি। এই মডেলটা নিয়ে আমরা প্রায় 40 ইয়ার্স ধরে আমরা এই কাজগুলো করে যাচ্ছি এবং আমাদের সাথে যে যারা সহযোগিতা করেন তার মধ্যে ইউনিসেফ ইনিশিয়ালি শুরু হয় এবং ইউনিসেফের অধীনে আমরা এমার্জেন্সি অবস্টেট্রিক কেয়ার সার্ভিস শুরু করে দিয়েছিলাম এবং আমরা তখন সেফ মাদারহুড ডে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা 28 মেকে যে ঘোষণা দেন সেটা কিন্তু ওজিএসবির উদ্যোগেই আমরা করেছি। এছাড়াও আমাদের সাথে ইউএনএফপিএ খুব ক্লোজলি আমাদের সাথে অনেকগুলো প্রজেক্টে আমাদের সাথে যুক্ত এবং আমরা এখন লেবার রুম ম্যানেজমেন্ট প্রোটোকল, যেটা সারা বাংলাদেশে যে লেবার রুম ইমপ্রুভমেন্ট এবং লেবার রুমের যে মাদার কেয়ার এই সার্ভিসটাকে আরো বাড়ানোর জন্য। এছাড়াও আমরা আরো যে অর্গানাইজেশন যেগুলো আছে, আইপাসের সাথে আমরা প্যাক এবং এমআর সার্ভিসেস কাজ করি, কেয়ার বাংলাদেশ এবং সেভ দ্য চিলড্রেন, এদের সাথে আমরা যে কাজগুলো করেছি সেটা হলো কমিউনিটি এসবিএ, যে সিএসবিএ প্রোগ্রামে আমরা বিভিন্ন সময় কাজ করেছি। এছাড়াও আমরা ফিগো, ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ অবস্টেট্রিক্স এন্ড গাইনোকোলজি, দ্যাট ইজ অ্যাপেক্স বডি আমাদের অবিজয়েনের, এবং তারাও আমাদের সাথে কাজ করছে এবং সেখানে আমরা আনসেফ অ্যাবর্শন এবং পোস্টপার্টাম ফ্যামিলি প্ল্যানিং নিয়ে তাদের সাথে কাজ করছি। মাদাম চেয়ার রং, আপনি বাংলাদেশে আসার পর পিপিডির আন্ডারে আপনারা মূলত পরিবার পরিকল্পনা এবং জনসংখ্যা উন্নয়ন সম্পর্কে কি কি প্রকল্প উপর গুরুত্ব দিয়েছেন? I'm working on the SSCF project, that is the China South-South Cooperation Assistance Fund, which is granted a project about 700,000 US dollars. The title is providing comprehensive, safe and appropriate interventions to prevent postpartum hemorrhage for reducing maternal mortalities in Bangladesh, implementing in 6 upazila of Maniganj and Gajipur district in 2 years' time. So could you let me to speak a few words about more about the SACF? That was in 2015 on the 17th anniversary of the United Nations. Chinese President Xi Jinping attended the UN Development Summit at the UN headquarters. He delivered a very important speech. In his speech, President Xi announced that China will set up an assistance fund
for South-South cooperation with initiative contribution of $2 billion to support developing countries to implement the 2030 Agenda for Sustainable Development. You know, China is the only country to set up SSEF to help developing countries to implement the 2030 SDG agenda. So the program will be implemented in the 6 upazilas. The main objective to improve these areas to use the medications to prevent PPH and reduce maternal mortality. And another objective is to develop the relevant clinical guidance or protocols for the sustainable development of the project. The last one is about the improved management facilities ability and the management level to advocate the use of the misoprostol to prevent the PPH. And you know, the PPD is working very closely with the Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General Family Planning, Directorate of Health Services, and OGSP. And of course, we also work with the director or deputy directors, civil surgeon, doctors, nurses, midwives, and family welfare visitors at the Upazila level of the Maniganj and Gajipur district. A package of the intervention of the PPH intervention will be approached, and it will be involved in training, providing of the medication, post-care kits, supervision, and guidance SOP development. So we hope we could successfully implement this project and then contribute to reduce maternal mortality rate and benefit people's life. Dr. Samina Chaudhary, PPT সাথে আপনারা কিভাবে সমন্বয় সাধন করছেন এবং পিপিটির কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যেতে হলে কি করা যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন? একটা পদক্ষেপ সবে শুরু হয়েছে, সেটা হলো যেটা অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মাতৃমৃত্যু যেটা হয় সেটা নিয়ে আমরা কাজ শুরু করেছি এবং সেখানে ওজিএসবি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আছে যে আমরা এখানে যে ট্রেনিং মডিউল তৈরি করেছি অলরেডি এটা, এবং সেটাকে আমরা বাংলা ভার্সনও করেছি যে তৃণমূল পর্যায়ে যাতে এটাকে আমরা ভালোভাবে সবাইকে বোঝাতে পারি। আর এছাড়াও আমরা ট্রেনিং প্রোগ্রামে আমরা সাহায্য করতে পারবো। আর আমাদের যেহেতু তৃণমূল পর্যায় থেকে আমাদের টারশিয়ারি লেভেল পর্যন্ত আমাদের কিন্তু একটা রেফারেল সিস্টেম একটা তৈরি করা আছে, কিন্তু সেটাকে আরো এফিশিয়েন্ট করতে হবে। এবং আমার মনে হয় যে এবার যে পিপিডির সাথে যে কাজটা করতে যাচ্ছি সেটাতে আরো এটা গতিশীল হবে, এটা আরো ডাইনামিক হবে। তো আমি মনে করি যে এই কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হবে সেই অভিজ্ঞতাটা আমরা অন্যান্য এখানে তো শুধু গাজীপুর আর মানিকগঞ্জ নিয়েছি, এটা আমরা হোল বাংলাদেশকে আমরা এটা স্কেল আপ করতে পারবো। থ্যাংক ইউ। আমরা আরো আলোচনা করব, তবে তার আগে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি। দর্শক দেখছেন ছেনা মিডিয়া গ্রুপের সহযোগিতায় আলোচনা অনুষ্ঠান ছেনা ফোকাস। এই পর্যায়ে নিচ্ছি বিরতি, ফিরছি একটু পরে। সে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকুন। দর্শক আবারও আমন্ত্রণ ছেনা ফোকাস অনুষ্ঠানে। আজকে কথা বলছিলাম বাংলাদেশের নারী স্বাস্থ্য সুরক্ষা সম্পর্কে নিয়ে। বিরতির পর আপনাদের আবারও স্বাগত ছেনা ফোকাস অনুষ্ঠানে। ডক্টর সামিনা চৌধুরী, এসডিজির লক্ষ্য উন্নয়নে আপনাদের সংস্থা আরো কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারেন বলে আপনি মনে করেন? এসডিজি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে যেটা শুধু মাতৃমৃত্যু, নারী শিশু মৃত্যুই শুধু কমানো না, আমাদের যেমন ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর একটা বিরাট ভূমিকা আছে যে আমরা এখানে আমাদের কন্ট্রাসেপটিভ প্রিভ্যালেন্স রেট যেটা বলো যে সেটাকে বাড়ানো এবং আনমেট নিড আমরা বলি যে যারা চাইছে কন্ট্রাসেপটিভ চাইছে কিন্তু সেই চাহিদাটা মেটানো হয়নি, সেইখানেও আমাদের অনেক কাজ করতে হবে। এবং টোটাল ফার্টিলিটি রেট বলে একটা কথা আছে যে যেখানে আমরা দেখছি যে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা 2-এ নিয়ে আসা কিন্তু এখনো 2.3 আছে। তো এইখানে আমাদের ফ্যামিলি প্ল্যানিং এ কাজ করার একটা বিরাট এরিয়া আছে। এছাড়া নারী স্বাস্থ্যের জ্বরের মুখ ক্যান্সারে কিন্তু প্রতিদিন 18 জন করে মা বা মহিলা কিন্তু মারা যান।
এবং এই নারীরা কতটা নেগলেক্টেড যে তারা এই জরায়ুর ক্যান্সারে মারা যাচ্ছে। এক নাম্বার যদি আমরা শুরু করি জরায়ুর ক্যান্সারের কথা বলি, যে একটা হচ্ছে বাল্য বিবাহ, এটা ছাড়াও তো ঘন ঘন সন্তান হওয়া, এগুলোর সাথে দেখা গেছে যে জরায়ুর ক্যান্সারের একটা সম্পর্ক আছে। এখানে কিন্তু আমি মনে করি যে এখানে আমরা পিপিডির সাথে ওজিএসবি ইন কোলাবোরেশন একটা কাজ করার একটা বিরাট এরিয়া রয়ে গেছে, যে এই মায়েদেরকে আমরা যারা ধুকে ধুকে তিলে তিলে কষ্ট পেয়ে মারা যায় তাদের পাশে আমরা দাঁড়াতে পারবো। এটার ব্যাপারে আমি মনে করি পিপিডি ও জিএসবি কাজ করতে পারে। ডক্টর সামিনা চৌধুরী, আইএআরসির প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে সার্ভিক্যাল ক্যান্সারে মহিলা মৃত্যু হার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। তো এই ব্যাপারে সচেতনতা তৈরিতে ওজিএসবি কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে? গত জানুয়ারি মাসটা এটা ছিল ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস মান্থ, বিশেষ করে জরায়ুর ক্যান্সার। এটা নিয়ে আমরা সারা মাস বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম করেছি, এবং এখানে আমরা টেলিভিশন এবং সোশ্যাল মিডিয়া এবং উই হ্যাভ ইউজড দিস সোশ্যাল মিডিয়া ফর ডিফারেন্ট টক শো, এগুলো আমরা করেছি। এবং ওজিএসবি আমাদের উই হ্যাভ গট our own hospital, OGSB Hospital and Institute of Reproductive and Child Health. That institute আমরা যেটা করেছি এই সময় ক্যাম্প করেছি, ক্যাম্প করে আমরা সব এদেরকে মা বোনদেরকে নিয়ে এসেছি, এসে তাদেরকে ভায়া স্ক্রিনিং টেস্ট যেটা করে সেটা করেছি, এবং যাদের ভায়া পজিটিভ হয়েছে তাদেরকে আমরা কলপোস্কোপি এবং আদার ট্রিটমেন্টের আওতায় আমরা এনেছি। এবং সারা বাংলাদেশে আমরা উই হ্যাভ গট 14 ব্রাঞ্চেস ইন ডিফারেন্ট লোকেশন। আমাদের 14টা ব্রাঞ্চ আছে বাংলাদেশের অনেক লোকেশনে, এবং সবগুলো ডিভিশনেই আছে। আমরা যেটা করেছি যে সবগুলো ডিভিশনে তাদেরকে ইন্ডিভিজুয়ালি তাদেরকে প্রোগ্রাম করতে বলেছি, এবং তারা ডিফারেন্ট প্রোগ্রাম করেছে এবং ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেসের জন্য, এবং তারা হচ্ছে ক্যাম্পিং করা এবং তারা স্ক্রিনিং করা, এগুলোতে তারা চেষ্টা করেছে। আচ্ছা ম্যাডাম জিন, তো এখন করোনা চলাকালে আপনি গর্ভবতী নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য কোনো বিশেষ পরামর্শ আছে? Okay, I think we are just the first one. We tries to minimize they do not get infected. So we minimize the test like from the 2 times a month, and we reduce to once a month. So we set up a link with the doctors with the WeChat, and we do reduce the timing when they are in the hospital, like a testing, ultrasonic appointment, reduce the curing time, everything we can reduce. And also the doctors need to do protections. The main things is that we need the pregnant women, they can come, they can make a checkup, they can quickly to make a checkup. So for the affected pregnant women, they need to go to the certain pointed hospitals to get a treatment. So we cannot refuse them. Yes. Okay, thank you. ডক্টর সামিনা চৌধুরীর কাছে একটা পরামর্শ শুনতে চাই, যে বাংলাদেশে প্রতি বছর 10 লাখের মতো সিজারিয়ান হয়, এই সংখ্যা কতটা উদ্বেগজনক? অবশ্যই আমি মনে করি যে সিজারিয়ান সেকশন যে হারে বেড়েছে এটা একটা উদ্বেগজনক অবস্থায় গেছে, এবং সেটা আমরা যাতে কমানো যায় সেই জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি। গত 3 বছর ধরে আমরা যে কাজগুলো করছি তার মধ্যে লেবার রুম ম্যানেজমেন্ট প্রোটোকল, তার মানে এইখানে আমরা চাচ্ছি যে নর্মাল ভেজাইনাল ডেলিভারি, সেফ ডেলিভারি যেন প্রমোট করা যায় এবং বাড়ানো যায়, সেটার জন্য আমরা এই প্রত্যেকটা ক্লিনিক এবং যেখানেই সিজারিয়ান সেকশন হচ্ছে সেইখানেই যেন একটা লেবার রুম ম্যানেজমেন্ট প্রোটোকল মেনটেন করে লেবার রুম থাকে। লেবার রুম মানেই কিন্তু সেখানে 24 আওয়ার্স মিডওয়াইফারি কাভারেজ থাকতে হবে, এবং সেখানে কতগুলো জিনিস আমাদের পয়েন্ট আছে যে সেখানে নর্মাল ডেলিভারির সম্পূর্ণ ফ্যাসিলিটিস থাকতে হবে। তারপরে আমার ওখানে যেটা থাকবে সেখানে হলো পিপিএইচ বক্স এবং এক্লাম্পসিয়া বক্সও থাকতে হবে, যাতে যে কোনো পেশেন্টের ডেলিভারির সময়ও কিন্তু অনেকের যে সমস্যা হয় সাথে সাথে যেন আমরা মিটাতে পারি। আরেকটা হলো প্রত্যেকটা হাসপাতালে যেটা ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট টিম থাকতে হবে, এবং
এর সাথে আমরা যেটা যুক্ত করেছি ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর জন্য পোস্টপার্টাম আইইউসিডি যাতে ডেলিভারি পরপর দিয়ে দেওয়া যায়। এখানে আমরা যেটা করেছি এটা একটা খুব চমৎকার একটা প্রোগ্রাম তৈরি করেছি এবং সেটা ইমপ্লিমেন্টেশন দিকে আমরা যাচ্ছি। এখানে আরেকটা জিনিস যেটা যে 24 আওয়ার্স মিডওয়াইফারি কাভারেজ যদি থাকে তাহলে নর্মাল ডেলিভারি অনেক বেড়ে যাবে। আপনার কথা থেকে আমরা অনেক তথ্য জানতে পেরেছি, তো ধন্যবাদ। আচ্ছা ম্যাডাম জিন, দক্ষিণ সহযোগিতা ক্ষেত্রে জিন বিশেষ করে যে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ক্ষেত্রে কি কি অভিজ্ঞতা আছে এবং তিনি বাংলাদেশে এসে যে কাজ করার পর তার কি বিশেষ অভিজ্ঞতা বা ভালো মন্দ দিক তিনি ফের করেছেন আমাদের একটু বলেন। Okay, I think yes. For the source corporations, I just very briefly. I think the first one for the source corporation, we need to have the country need to have a political commitment, the willingness they wants to do that. Like in China, the president she is announced for the source corporation a fund. That is very important. And second one is we tries to make this very good top design. We tries to put this population program into the source corporation national framework and to transfer the political wills into the specific program of source corporation. The third one is we need to have an institutionalized and operationalized. We need to have a national task force and also the predictable national budget. We need to have a people. We need to have a money to do it. The last, the fifth one, we need to build a partnership with the triangle corporations. We cannot work alone. We need to have partners. Okay, the fifth is the China needs to think about what is the priority of the receiving countries. And the last one will be what is our strength, competitive advantages. So I think, and also we need to have sensitive of the political needs. Like these times, the COVID-19, China sent more than 30 medical expert groups to many countries, and also China donate many masks, PPEs, and other materials, ventilators to many countries to help those countries to fighting with the COVID-19. When I worked here, it's a very good thing, it's a good memories for me also. Bangladesh people are very hospitality, hardworking, proactive, is very nice. But for sometimes I think the formalities is very long. But when you are the promise, they give you this time, you will get the document, but the weeks and after 1 week, this makes a little bit longer time. It is not it will keep the promise. We think they can be managed to shorten to more efficiency. This is what I may feel. Thank you. আজকে চ্যানেল ফোকাস অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য অধ্যাপক সামিনা চৌধুরী এবং মাদাম জিন আইরংকে ধন্যবাদ জানাই। বাংলাদেশে গেল এক দশকে মাতৃ মৃত্যু হার কমেছে উল্লেখযোগ্য হারে, যদিও এসডিজি বাস্তবায়নে এখনো যেতে হবে অনেক দূর, যা অর্জনে বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি ওজিএসপি এবং পিপিডির মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো কাজ করছে। আসছে সময় এই সহযোগিতার ক্ষেত্র আরো প্রসারিত হোক, সে প্রত্যাশায় শেষ করছি আজকে চ্যানেল ফোকাস। এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে। For more updates, subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss another update.